풍부한 경력을 가진 자문위원들은 전문 분야에 따라 분과로 나뉘어 구체적인 활동 계획을 수립했다. 자문위원들은 자신의 계획을 발표하고 서명함으로써 자문위원으로서의 책임을 다할 것을 다짐했다. 이번 일정 중에는 HWPL 평화자문위원회 지혜와 경험을 청년 세대에게 나누는 장도 마련됐다. 한반도 평화의 길이라는 주제의 강연에 연사로 나선 이보 요시코비치 크로아티아 제3대 대통령은 공산 치하로부터의 독립과 그 후 겪은 내전까지 평화 구축 과정에서 크로아티아가 겪은 일련의 일들을 설명했다. 그는 지구촌의 전쟁을 끝내고 영원한 평화를 실현하기 위해서는 DPCW의 유엔 상정이 매우 중요하다고 거듭 강조했다. DPCW를 국가 차원으로 지지하고 지구촌 전반으로 확대하기 위한 국제 콘퍼런스가 시작됐다. The DPCW is a legal instrument which respects and protects the rights of all citizens as enshrined in the United Nations Charter, but further advances the promotion of the culture of peace, which has at its heart the spirit of unity, which the Republic of Seychelles holds so dear. On the 10th August 2018, the President of the Republic of Seychelles signed the National Solidarity Statement for the promotion of the Declaration of Peace and Cessation of War. Global peace and security have to be mobilized to constructively engage member states in ensuring that this declaration is adopted by the United Nations. The essence of this declaration should not be limited to its adoption by the UN, but rather to help transform mindsets and change the conversations and narratives around global peace and security. 이어 각국 정상들이 DPCW를 지지하도록 촉구하는 청년들의 피스레터가 전달됐고, 지구촌 청년들의 간절한 요청을 들은 정상들은 평화 실현에 성실히 임할 것을 답신에 옮겼다. 끝으로 이 대표는 각국의 대통령부터 청년에 이르기까지 국제법 제정을 위해 의지와 실천력을 더해달라고 호소했다. 이날 함께한 세계적 리더와 전문가들은 HWPL의 평화자문위원 위촉식을 통해 맡겨진 책무에 최선을 다할 것을 다시 한번 밝혔다. (2018) 지구촌 전쟁 종식 평화국제법 제정 콘퍼런스. DPCW의 유엔 결의안 상정을 눈앞에 두고 있는 시점에서 각 분야별 평화 사업의 성과와 차후 방향을 발표하는 매우 중대한 자리가 열렸다. 각국 정상급 지도자와 종교 지도자, 언론, NGO 단체장 등 약 600여 명이 세션장을 가득 채우며 국제법 제정이 국제사회의 공통된 화제임을 여실히 증명했다. And therefore, it is necessary that the United Nations adopts the declaration made by us in toto as part of their document, so that when United Nations accepts it, it becomes binding to all the countries in the world. So if whole world, we have got the presidents, prime ministers, former prime minister, chief justice, and why this big, they are all have come here. Why have they come? They come because what Chairman Lee is doing is the right thing, is the necessity, and we must be supporting him. Danas više nego ikada do sada uloga HVPL organizacija može biti neprocjenjiva. Pokazalo se da politička volja za normalizaciju odnosa s jedne i druge strane granice postoji. Treba preći na nove sadržaje koji HWPL organizacija može ponuditi. Članovi HVPL-a kroz institucije UN-a trebaju nastojati da se program usvoji kao program UN-a za ujedinjenje Koreje, a time i uspostave mira. Bilo bi dobro da Generalna skupština UN-a jednom godišnje stavi u dnevni red poruke
za uspostavu mira koji šalje ovaj forum. Mir je jedina garancija slobode, mir je jedina garancija razvoja i napretka. Народного права сегодня, что выдающиеся институты в виде Организации Объединенных Наций и у нас в Европе ОБСЕ демонстрируют опасную, иногда и преступную недееспособность. И мы видим возможность донести и довести эту декларацию до официального уровня, принятия ее на пленарном заседании. 이러한 초국가적 화합의 초석을 다진 HWPL의 이 대표는 총평과 함께 희망의 메시지를 덧붙였다. 여러분들 발제 너무나 좋았습니다. 이 발제의 내용이라면은 하루속히 전쟁을 종료짓고 평화를 이룰 수 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 하면 된다고 하신 그 말씀대로 이렇게 모든 지식과 지혜와 실력 있는 분들로 보내주셨으니 뜻하신 모든 것이 완성되리라고 믿습니다. 이제는 정말 인류 세계가 평화를 맞이할 것 같습니다. 이번 만국회의 4주년 기념식은 HWPL의 평화자문위원을 비롯해 그 공적이 뛰어난 12명의 인사에게 평화 공로패를 수여했다. 이곳에 모인 평화의 사자들 모두 목적을 이루는 그날까지 사명을 멈추지 않기로 일제히 결의했다. 한반도 평화통일염원 강연 콘서트. 만국회의 4주년 기념식에 모인 국내외 전문가들은 지구촌 평화를 위해 한반도 평화통일을 반드시 지지해야 한다고 입을 모은다. 루마니아 제3대 대통령인 에밀 콘스탄티네스쿠 역시 대한민국에서 특별 강연을 열고 자신이 겪었던 동유럽의 체제 전환을 통해 한반도의 비전을 제시했다. 또한 평화 통일을 위해 누구보다 힘쓰고 있는 HWPL의 이 대표는 격려사를 통해 남북이 하나 될 수 있도록 전현직 수장들과 청년들의 조력을 요청했다. 이 같은 협력의 일환으로 에밀 전 대통령이 대표로 있는 레반트 문화문명연구소와 HWPL의 MOU 체결식이 이행됐다. 이날의 강연은 참석한 2천여 명의 학생들과 청중들에게 한반도 미래에 대한 기대감을 높여주었다. 전 세계 종교계에 새바람을 일으킨 종교연합 사무실도 총 43개국 218명의 종교인과 함께 세 차례에 걸쳐 열띤 논의를 진행했다. 전 세계 HWPL 종교연합 사무실에서는 그간 2106회의 경서 비교 확인 작업을 통해 믿을 만한 경서를 찾기 위한 9가지 기준을 정립하고 발표했다. 17일 대륙연합 종교연합 사무실에서는 믿을 만한 경서 찾기 토론회의 모범을 시연하여 참석한 종교계 인사들에게 적극적인 참여를 요청하였고 18일 종교대 통합을 위한 고위 종교 지도자 회의에서는 100여 명의 각 종단 고위 종교 지도자들이 모여 평화를 위한 자신의 역할과 책임을 논의했다. 제4회 지구촌 종교 지도자 콘퍼런스. 이어 19일에는 제4회 지구촌 종교 지도자 콘퍼런스가 열렸다. 참석자들은 종교계의 극단주의와 편향주의를 규탄하고 HWPL 평화행보를 적극 지지하는 성명을 내놓았다. HWPL 이만희 대표는 종교대 통합의 중요성을 전하고 그 방법을 제시했다. 경서 비교 확인 작업이 무엇보다 시급하고 확실한 것입니다. 종교가 2개, 3개, 100개 만들어 놓은 사업 결백이 안 합니다. 경서가 하나가 되면 종교가 하나가 되집니다. 모두 다 새로운 나기 위해서 우리가 하나가 되기 위해서 내 종교에서 잘못된 것도 좀 알아야 하고 현실 파악을 좀 하도록 해야 되겠다는 것입니다. 이날 이 대표는 믿을 만한 경서 찾기에 본격적인 행보를 이끌어갈 7명의 종교통합평화위원회를 위촉했다. 위원회는
믿을 만한 경서 찾기를 비롯한 HWPL 종교평화 사업 발전에 주도적인 역할을 해나갈 예정이다. 종교계 평화 정책을 위해 노력한 인사들의 노고에 감사의 뜻을 전하는 시간도 가졌다. 종교연합 사무실과 뜻을 함께하는 이들이 있어 평화 행보의 미래는 밝다. 글로벌 평화교육 발전 포럼. 다가올 평화 세계. 그 가장 큰 수혜자는 자라나는 학생들이다. 최일선에서 평화를 알리고 가르칠 교육 전문가들이 평화 교육의 발전을 위해 한자리에 모였다. 전문가들은 실제 평화 교육 정책 사례를 공유하며 HWPL의 평화 교육에 대한 신뢰와 지지를 드러냈다. 우물이 맑으면 아래 물도 맑다는 말이 있습니다. 그러하기 때문에 선배된 모든 부모 모든 형제들도 다 하나의 평화의 길을 걷는다면 자동적으로 평화유산이 되어질 것입니다. 여러분들 참 좋은 일을 하고 있습니다. 두 번째의 아버지입니다. 육체를 낳아주는 첫째 아버지고 마음을 낳아주는 분이 여러분들입니다. 우리 교육계가 평화세계 만드는데 앞장서 계시길 부탁드립니다. 이날 5개국을 대표하는 교육부 장 차관은 HWPL과 MOA를 체결함으로써 각 국가의 교육부 인사들이 HWPL의 평화 교육에 대한 정책적 지원을 약속했다. HWPL의 평화 교육을 통해 부대가 살아갈 평화의 세계는 더욱 견고히 세워질 것이다. (2018) 세계 여성 평화 컨퍼런스. HWPL의 양날개로 평화를 실천하는 두 그룹 IWPG와 IPYG도 평화 실현 방안을 논의하기 위해 모였다. IWPG는 2018 세계 여성 평화 컨퍼런스에 모여 한반도의 평화 통일과 세계 평화 실현을 위한 여성의 사명을 이야기했다. 세계 여성 평화 가족 여러분, 지구촌의 전쟁을 끝내고 평화의 세상을 만들기 위해서는 이 평화 선언문을 내가 먼저 알고 이웃에게도 알리고 국가와 대통령도 알게 하고 동참하게 해야 합니다. 한 사람의 힘은 약하지만 평화를 갈망하는 지구촌 37억 여성이 하나가 되면 그 힘은 폭발적이며 지구촌의 운명을 평화로 바꾸어 놓을 것입니다. 세계 52개국에서 찾아온 여성 지도자 357명은 지난 1년간 각국에서 진행된 IWPG의 활동을 공유하고 앞으로의 활동 방향을 논의했다. 이후 영부인 평화 네트워크 출범식과 4개 학교와의 평화교육 MOU 체결식이 진행됐다. 부대에 평화의 유산을 물려주기 위해 일어난 여성들은 이제 영향력 있는 평화의 지도자가 되어 활동 중이다. 세계 평화 실현을 위한 청년들의 평화 문화 전파. IPYG의 청년들은 세계 평화 실현을 위한 청년들의 평화 문화 전파라는 주제로 회의를 진행했다. 22개국 221명의 청년들이 참석한 이 회의에서는 한반도 평화 통일을 위한 청년들의 역할을 모색하고 DPCW를 법적 구속력 있는 법안으로 발전시키기 위한 평화 활동의 사례들을 공유했다. HWPL이 시작된 이유라고 말한다면은 여러분들 청년들 위해서입니다. 이제는 청년들은 돌아가시면은 여러분들의 나라에 모든 청년들과 더불어 청년 그룹을 하나의 단단하게 만드는 것입니다. 그리고 모든 지구촌 청년들이 하나가 되는 것입니다. 이 사람은 우리의 청년들을 믿습니다. 가장 살아한다면 청년들입니다. 그러니 여러분들 하나가 됩시다.
We need to develop achievable plan to progress our work and act on the plans we'll build. We are changing this world. We are creating a world that is safe, without fear, where children can follow their dreams and people can live a life of prosperity. To those who are commemorating this anniversary in your own countries, please continue to give us your unfailing support so that we can complete this mission of ERA together. Please remember, we are peacemakers and we are decision makers with power to change the future. We can do this as one because we are one. 평화라는 단 하나의 목적을 위해 나라도 종교도 인종도 초월한 IWPG와 IPYG의 회원들, 세계 여성과 청년의 힘찬 외침을 통해 평화의 새 소식은 전 세계를 뒤덮을 것이다. 제2회 세계평화 언론 네트워크. 평화의 시대로 나아가기 위해 가장 중요한 때를 맞이한 지구촌. 세계평화라는 시대적 사명을 짊어진 언론인들이 한자리에 모였다. 언론인들은 국제평화 언론 공동체라는 주제로 언론의 자유 수호, 인권 등 보편적 권리를 수호해야 할 의무 등 언론인이 평화에 기여할 수 있는 구체적인 방안을 모색했다. 인사들의 발제가 끝나고 HWPL과 세계 12개 언론사와의 MOU 체결이 성사됐다. 나이지리아, 미얀마, 르완다 등 전 세계 각국 언론사가 평화 언론으로서 HWPL과 협력하겠다는 약속을 공식화한 셈이다. 이제 세계의 언론인들은 HWPL의 나팔이 되어 지구촌 곳곳에 평화의 소식을 전할 것이다. 이어 언론의 자유와 세계 평화를 위한 언론 공동 성명식이 진행됐다. 이들은 HWPL과 하나 되어 국제평화 언론 공동체를 지지하고 함께하겠다는 의지를 표했다. 그런 이들에게 이 대표는 평화 언론인으로서의 사명을 다시금 일깨웠다. 전쟁 종지의 평화는 우리 언론 보도진들이 없으면 불가능합니다. 이 많은 지구촌의 사람들을 일일이 찾아가서 어떻게 하겠습니까? 새로운 시대를 열어가기 위해서, 평화의 시대를 창조해 가기 위해서 여러분들이 수시로 보도를 해 주셔야 합니다. 언론인들은 평화 세계 실현을 위한 다짐을 즉시 행동으로 옮겼다. 만국회의 소식은 국내외 300여 개 언론사에서 1000건 이상 보도되었으며 특히 미국에서는 300여 건의 보도가 쏟아졌다. HWPL과 하나 된 언론은 전쟁이 아닌 평화의 나팔이 되어 DPCW의 필요성을 알리고 평화 세계의 실현 과정을 전 세계에 전파하고 있다. 평화 주역들이 탄 보트가 청평호의 푸른 물살을 가르며 평화 만국회의 4주년 기념식의 마지막 일정을 향해 나아간다. 하늘에 뜬 HWPL 헬기는 평화 인사들의 갈 길을 면밀히 살핀다. 4일간의 공식 일정을 마치고 각국으로 돌아가 평화 문화를 전파할 가족들. 이들을 위해 아이들이 마중을 나와 환한 미소로 맞는다. 그리고 평화의 세계 완성을 위하여 건배! 이 대표의 건배사로 축제가 시작된다. HWPL 12지부 지부장들의 인사가 이어지고 평화를 이루고자 모든 것을 초월하여 모인 평화의 사자들이
하나가 되어 만찬 공연을 즐긴다.